भगवान की जय, बोलो रविपुत्र भगवान की जय। नारायण गोविंदा गोविंदा, नारायण गोविंदा। भगवान मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्कारं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं ओम नमस्ते राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम सीता राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे बड़े यार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
హరే రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే వాసుదేవ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే వాసుదేవ అభిషేకం చేతమురారండి మన అంజన్న స్వామికి అభిషేకం చేతమురారండి అభిషేకము చేతమురారండి మన అంజన్న స్వామికి అభిషేకము చేతమురారండి అభిషేకం చేతమురారండి మన అంజన్న స్వామికి అభిషేకము చేతమురారండి గంగాధకము దోసిట తెచ్చి గంగాధకము దోసిట తెచ్చి తమలపాకులు ముందుగా కూర్చి గంగోదకము దోసిట తెచ్చి తమలపాకులు ముందుగా కూర్చి నిత్యము సేవలు చేతము అంజన్నకు అభిషేకము మన అంజన్న స్వామికి అభిషేకము మురారండి అభిషేకం చేతమురారండి మన అంజన్న స్వామికి అభిషేకం చేతమురారండి శ్రీశైలములో అంజన్న స్వామి కొండగట్టులో అంజన్న స్వామి కొండగట్టులో అంజన్న స్వామి సిద్దిపేటలో అంజన్న స్వామి హైదరాబాదులో అంజన్న స్వామి ఎక్కడ చూసిన అంజన్న స్వామి ఎక్కడ చూసిన అంజన్న స్వామి ఎల్లవేళలా కాపాడిన అంజన్నకు అభిషేకము చేతమురారండి మన అంజన్న స్వామికి అభిషేకము చేతమురారండి అభిషేకము చేతమురారండి మన అంజన్న స్వామికి అభిషేకము చేతమురారండి సమస్త భక్త మండలికి రామ 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 చిలుక ధన్యము రామ ప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి ఉడత ధన్యము రామ రామ రామయన్న రామ చిలుక ధన్యము కోటి మోక ధన్యము అభినందన నందకున్న కోటి మోక ధన్యము
सौभाग्यं सुवर्णं रक्तं सौभाग्यं सुवर्णं सुवर्णं कामं दैव सिन्दूरं प्रतिगृहीतं सिन्दूरं सौभनं रक्तं सौभाग्यं सुवर्णं सुवर्णं कामं दैव सिन्दूरं प्रतिगृहीतं सिन्दूरं दिशसौभनं रक्तं सौभाग्यं सुवर्णं सुवर्णं कामं दैव महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संगी कंचन वरण विराज सुरेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांते मूंजने उचारे शंकर सुवना केसरी नंदन वेद प्रताप महाजगवंदन विद्यावान राम काज करिवे को प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुपति तिन्हि बहुत बड़ाई महाभारत सम तुम प्रिय भाई सहस वदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद शारद सहित अहीश यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि दीना राम मिलाय रजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीयो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेहि कहानी जल दिलांति दय अचर जनानी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकत कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राज जिनके काज सकल संसार और मनोरथ जो कोई लावे दासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट हटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई
दीपं दर्शयामि आञ्जनेयाय वायुपुत्राय नमः दीपान्ते नैवेद्यं नैवेद्यं प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये प्राणाय स्वाहाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा वायुपुत्राय नमो नमः हरिः ओम। आरती की जय हनुमान लाला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कापे लोग दोष जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय रघु हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की देवी रघुनाथ पठाए लंका जारे सियाय सुधिलाए लंका सो कोट समुद्र सिकाई जात पवन सुत वारनलाई। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे अन सजीवन प्राण वारे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की बैठे पाताल तोरी यमकारे यही रावण की भुजा उखारे बाया भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कर्पूरम स्वर नर मुनि जन आरते उतारे स्वर नर मुनि जन आरते उतारे जय 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 हनुमान उच्चारे कंचन थाल कर्पूर लाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसे बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की तुलसीदास स्वामी कीरति गाई तुलसीदास स्वामी कीरति गाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। भगवान श्री ध्यानांजनेय अभयांजनेय स्वामिने नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। लक्ष्मण सहित भगवान गणेशरुद्राయ నమః। మంగళ కర్పూరం నీళ్లు చూపించి లేకపోతే నీళ్ళు లేదంటే పూలు ఆ మంగళారతిలో పూలు ఉన్నాయి కదా పూలు చుట్టేసి అక్షరాలు వేసి మంగళ కర్పూరి దేవునికి చూపించి మీరు తీసుకోండి। ధ్యానాంజనేయ స్వామి మహారాజ్ కి అభయాంజనేయ స్వామి మహారాజ్ కి राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी। చేతుల పూలు పట్టుకోండి అక్షంతలు వద్దు। ఓం రాజా హృదయ సాహనే నమో ఓం కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః। ఓం స్వస్తి సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం భారమేష్టం రాజ్యం మహారాజ్యం ఆధిపత్యమయం ధమందవర్యాయై స్యాత్తార భౌమత్తారవాయ సహాం తాధాత్ పరాధా పృథివ్యై సమతపర్యంతాయ ఏకరారతి తరప్పే శ్లోగీతో మృదః పరివేష్టారో మృదస్యా సంగ్రహే ఆవిక్షిరస్య కామప్రేస్మి దేవాస్ సభాసరైతి। ఓం
दाशरथाय विद्महे जानकीवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजाय विद्महे श्रीरामप्राणवल्लभाय धीमहि तन्नो जानकी प्रचोदयात्। आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। आंजनेयाय विद्महे रामदासाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजनमयारत्त ग्रहाणः परमेश्वर పాదాల దగ్గర అండి మంద గ్రహాణః మీద యొద్దు మీదికి కాదు పాదాల దగ్గరనే మంద పుష్పాంజలిం సమర్పయామి నమస్కారం మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री ध्यानांजन समर्पयामि। मल्ली पूल पट्टुकोनि निश्चिन्ते प्रदक्षिणायां पदे 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 या प्रपूजकेभ्यां सद्योः अश्व मेधाति फलं ददाति तं सर्वपापाक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। भगवान श्री ध्यानांजनयाचनाय ओम प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणपुष्पाणि समर्पयामि। पीड़ा हरतु मे शनि देहि मे धर्म धान्यम आयु आरोग्य सुख संपदा देहि मे आयु आरोग्य सुख संपदा देहि मे धर्म धान्यम उद्योगम सुख संपदा। ओम राम प्रेम त्राण सम शनैश्चराय नमः। ओम श्री सूर्य पूर्व जन्माल पुण्याल फलमो ये पूर्व पुण्याल फलमो ये पूर्व जन्माल पुण्याल फलमो रामया जनि देव निकोवल पच्चामया गुरुदेव निकोवल पच्चामया रावा दय घनवा रावा दय घनवा स्वामी कंदमो नादया గంధ ద్రవ్యాలతో బలవర్ధకమైనటువంటి పదార్థాలతో ఆవుతులు వేయించాలి. ఏమయ్యా మేము స్వాహ అన్నప్పుడు మీ అందరూ ఏమంటారు? ఓం స్వాహ.
మంత్రం రాదు కాబట్టి, మంత్రం చెప్పలేం కాబట్టి ఓం స్వాహ అనుకుంటూ వేయండి. ఓం అంటే పరమేశ్వరుడు, భగవంతుడు. స్వాహ అంటే ఏమిటి? నాలో దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులు, పదార్థములు వేసేస్తున్నాను. వస్తువులు వేయడం లేదు, పదార్థములు వేస్తున్నాను. అందులో ఏమున్నాయి? బలవర్ధకములు, పుష్టికారకములు, మధురములు. అయితే ఇప్పుడు స్వాహ అన్నప్పుడు వస్తువు వేస్తున్నాం కదా, ఈ వస్తువుతో పాటు పరమాత్మ అంటుండు ఇంకేమైనా వేస్తున్నావా అంటుండు. అంటే ఏమంటుండు? నాలోని క్రోధము స్వాహ, నాలోని ఈర్ష స్వాహ, నాలోని అసూయ స్వాహ, నాలోని మోసము తత్వము స్వాహ. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య, ఈర్ష, ద్వేషము, అసూయ. పరమాత్మ ఇచ్చింది 6 అసలు వర్గాలు. దాన్ని ఏం చేసిన నేను 9 చేసిన. 9 ఏమైనాయి? మళ్ళీ 12 అయినాయి. 6 ఏమైనాయి? నవగ్రహాలైనవి. ఇంకోటి ఏమైనాయి? 12 రాసులైనవి. ఇంకా పెంచుకుంటూనే ఉన్నా. అయితే ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ప్రతిరోజు స్వాహ స్వాహ అని వేస్తూ ఉంటే నాలోని కామక్రోధాలన్నీ కూడా అగ్నిలో ఏ విధంగా పదార్థము స్వీకరించి వాయువులో కలిసిపోతుందో, సుగంధాన్ని ఇస్తుందో, నాలోని కోపం పోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏముంది? ఆ ప్రేమ పైన కోపం కప్పిబడి ఉంది. ప్రేమ పైన కోపము కప్పబడి ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ చేసినాము ఆ కోపాన్ని తొలగించుకోవడం. వస్తువు పైన ఉన్నటువంటి ఏ విధంగా మలినం ఉందో, అగ్నిదేవుడు శుద్ధి చేసిందో, అదే విధంగా నేను కూడా స్వాహా చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది? నాలో ప్రేమ పంచుతూ ఉంటాను. ఆ ప్రేమ పంచడం వల్ల ఏమవుతుంది? అందరూ కూడా నాకు అయిష్టులు కూడా ఇష్టలుగా మారిపోతారు. కాబట్టి అగ్నిహోత్రం యొక్క లాభాలు ఈ విధంగా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి మీ అందరి యొక్క మేలు కొరకు, మీ అందరి యొక్క శుభాని కొరకు భగవంతుడు మేము భద్రాచలం నుంచి పాలవంచలో నిత్యాగ్నిహోత్రం అనే విశ్వశాంతి యాగం ప్రారంభించి కొన్ని 6 మాసాలుగా వెంకటాపురం దగ్గర చేశాం. అదే గాయత్రి విశ్వశాంతి యాగము ఇప్పుడు మన సిద్దిపేట పట్టణంలో ప్రారంభమైంది. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఉదయం సూర్యోదయంతో మొదలవుతుంది, సూర్యాస్తమయంతో ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రతిరోజు ఉంటుంది ఉదయం సాయంత్రం. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ విశ్వశాంతి యాగం యొక్క ఫలితాన్ని పొందండి. సూర్యోదయం చేయడం వల్ల ఎంత లాభం అనేది మీకు కొద్దిగా అవగాహన కలుగుతుంది. ఒకే స్థలములో ఒకే సమయంలో చేయడం వల్ల ఏమి లాభాలని కూడా మనకు వేదం చెప్తుంది. కాబట్టి ఆ వివరాలన్నింటినీ కూడా మన విజయశాంతి గారు మీకు వివరాలు ఇస్తారు. ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎప్పుడు వివరాలు ఇస్తారు. ఎందుకంటే మీకు పరిచయం మొత్తం అమ్మగారు ఉంది కాబట్టి చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా అమ్మగారు ఉన్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ విశ్వశాంతి యాగంలో పాల్గొనండి. పాల్గొని మనకున్నంతలో మనము సమయం కేటాయించుకుందాం. ఎందుకంటే 5 గంటల నుంచే కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది. మీరు అందరూ పని చేసుకున్న వాళ్ళు, ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళు కూడా 7:30-8 గంటలకు కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ మన ఉద్యోగ వ్యాపారాన్ని పెట్టుకోవచ్చు. సూర్యోదయం ముందే ప్రారంభం అవుతుంది. సూర్యోదయానికి ముందే ప్రారంభం అవుతుంది. సంకల్పము ఆచమనం అంగస్పర్శ చేసుకుని మనం సూర్యోదయం సమయంలో, ఈరోజు సూర్యోదయం సమయము 5:35. 5 గంటలకే జ్యోతి వెలిగిస్తాం. ప్రతిరోజు అఖండ జ్యోతి కాకుండా కానీ నిత్యం ఒక క్రమ పద్ధతిలో జ్యోతి వెలిగిస్తారు. ఆ జ్యోతి దర్శనం అవుతుంది. సంకల్పం చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ శ్రేష్టమ కర్మగా కాకుండా ఏమవుతుందంటే మనం ఏ కోరికతో చేస్తామో ఆ కోరిక కూడా సబలీకృతం అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ దాన్ని ఏమన్నారంటే అగ్నికుండములు ఒక అక్షయ పాత్ర అన్నారు. అగ్నికుండం ఏమిటి? ఒక అక్షయ పాత్ర. మన యొక్క ధర్మయుక్త కోరికలు పరమేశ్వరుడు సదా సర్వత్రా శీఘ్రమే నిర్వహిస్తాడు. కాబట్టి అందరూ కూడా అగ్నిహోత్రంలో పాల్గొనండి, ప్రయత్నం చేయండి. మీ తోటి వాళ్ళు చెప్పండి. అక్కడ కళ్యాణ హోమం ఉంటుంది. శీఘ్ర కళ్యాణ హోమము, సంతాన సాఫల్య హోమము, ఐశ్వర్య అభివృద్ధి హోమము, ఉద్యోగ అభివృద్ధి హోమము, లక్ష్మీ హోమము, గణపతి హోమం, అన్ని రకాలుగా రోజు 25 రకాల హోమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందరూ వినియోగించుకోండి. ప్రత్యేకంగా రేపు 31 తారీఖు నాడు పుష్యమి నక్షత్రం ఉంది. ఆ రోజు పుత్రకామేష్టి మహాయాగం ఉంది. కాబట్టి అందరూ కూడా వినియోగించుకొని, కాబట్టి అమ్మగారు అన్ని విజయశాంతి గారు మీకు వివరిస్తారు. వారి ఫోన్ నెంబర్ మీ దగ్గర అందరికీ పరిచయం ఉంది. కాబట్టి మేము అక్కడ చేస్తున్నాము. ఏదైనా కోరుకుంటాము. నారాయణ ఇలా జ్యేష్ఠ మాసం అమావాస్య. ఇలా మా శనిదేవుడు నవగ్రహ అధిపతి శనిదేవుడిని పుట్టిన విజయోత్సవం సందర్భంగా మా అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయం సిద్దిపేటలో 5 హోమకుండాలతోని శని హోమము, శని అభిషేకము,
1000 నామాలతోని శనిదేవునికి సహస్రార్చన. దాని సందర్భంగా ఆంజనేయ స్వామి కూడా ఇలా మంగళవారం కదా, ఇలా మంగళవారం అని ఆంజనేయ స్వామి కూడా పూజ అర్చన జరుగుతుంది. అన్నదానము. విశేషం ఏంటంటే శనిదేవుడు అందరికీ అలా రేపు అందరి కష్టాలు, రోగాలు, అప్పులు, ఏదో కష్టాలు ఉన్నాయి కదా, శనిదేవుని పూజ చేసుకుంటే ఆ శనిదేవుడు పైసలు ఇయ్యడు, కానీ మనకు కార్యం ఇస్తాడు. కార్యం రావాలి, కార్యం వస్తే మనకు పని చేస్తేనే పైసలు వస్తాయి కదా, ఆ పని మార్గం చూపిస్తాడు శనిదేవుడు. అందుకే అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, మా అన్నపూర్ణ భక్తి బృందం ఆయు ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యంగా ఉండాలని మా సేట్ల సహాయంతో, అన్నపూర్ణ భక్తి బృందం సహాయంతో ఈరోజు మా అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయంలో శనిదేవుని హోమము, అభిషేకము, అర్చన, కలశ గ్రహాలు పూజ, ఆంజనేయ స్వామి పూజ అభిషేకము జరిగింది. అంతే కదా. అందరూ కూడా సహకరిస్తారు. ఈరోజు శని పూజ గురించి కూడా మేము 18 గంటల నుంచి శని పూజ చేసినాం. 5 మళ్ళీ ఖాళీ నవగ్రహాల పూజ కూడా అయిపోయింది. శనీశ్వరుంది, మళ్ళీ ఆంజనేయ స్వామి శనీశ్వరి పూజ, ఆంజనేయ స్వామి పూజ తర్వాత హోమగ్రహాలు 5 పూజ అయిపోయింది. అందరం మంచిగా శ్వరి ఆలయము ఋషి ప్రభాకర్జీ ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసిండు. ఇది అన్నపూర్ణేశ్వరి ఆలయం అంటే ఎక్కడ కాశీలో ఉంటుంది అంటే అంతటి ఉండదు, సహజంగా అంతటి ఉండదు. వరలవాడిలో ఒకటి ఉన్నది, మళ్ళీ సిద్దిపేటకు అమ్మవారు వస్తా అని సంకల్పం చేసుకొని మన కోసం సిద్దిపేటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ శనిదేవుని పూజ అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చే అమావాస్య. ఇది ఈ శని అమావాస్య దేవుడు పుట్టినరోజు. మళ్ళీ ఏంటంటే స్పెషల్ ఏంటంటే మంగళవారము అమావాస్య శనిదేవుంది కలిసి వచ్చింది. కలిసి వచ్చుట్లో ఇంకా స్పెషల్గా ఈసారి చెయ్యాలని అయ్యగారు అందరం సంకల్పం చేసుకొని ఇక్కడ శని పూజ, ఆంజనేయుల పూజ, నవగ్రహాల పూజ, అయ్యా అవన్నీ యజ్ఞము అవన్నీ చేయడము అందరి కోసం లోక కళ్యాణార్థం. తన కోసము బతికినవాడు జీవుడైతాడు, ఇతరుల కోసం లోక కళ్యాణార్థమైన మంచి పనులు చేస్తే వాడు దేవుడైతాడు. అంతే, రెండే తేడా, జీవుడు దేవుడు. మనం కొన్ని మంచి పనులు, మానవ జన్మ వచ్చినందుకు మనం 84 లక్షల ఉత్తమమైన జన్మ మానవ జన్మ కాబట్టి మనం కొంచెం మంచి కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నారు? మీరు లోకం కోసం మీరు ఇది చేస్తున్నారంటే మీకు శ్రీరామ రక్ష. ఇది అందరి కోసం, ఇది ఎంతమంది చూస్తున్నారు, ఎంతమంది కోసం వినియోగం చేస్తున్నారు. అది తన కోసం బతికినోడు జీవుడు, ఇతరుల కోసం బతికినోడు దేవుడు. అంటే లోక కళ్యాణార్థం మనం కొంచెం మన స్వార్థం కోసం మనం తిన్నా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే మన కోసం ఇంత అన్నం తింటే సరిపోతుంది. 10 మందికి పంచితే అది మహాప్రసాదం, మహాప్రసాదం అవుతుంది. అట్లా ఇది ఈ ఏరియా ఏంటంటే ఇది శ్మశాన వాటిక. ఇక్కడ ఉండేది వాస్తవంగా మునుపు ఇక్కడ ఇల్లు ఏమీ లేవు. శ్మశానం అక్కడ మండుతుంటే ఇక్కడ కనబడుతుంది. శ్మశాన వాటికలు ఎవరుంటారు? శంకరు ఎవరుంటారు? శ్మశాన వాటికలు శంకరుడు ఉంటాడు కాబట్టి అమ్మవారు శంకరుడు ఉన్న దగ్గర నేనుంటా అని ప్రతిజ్ఞ చేసి అమ్మవారు నేను ఇక్కడ నన్ను ప్రతిష్ఠించ చెయ్యరు, నేను ఇక్కడికి వస్తా, ఇక్కడ ఉంటా అని మన గురువు గారికి సంకల్పం చెప్పింది. మన గురువు గారు ఇక్కడ పెడదామని మన సిద్దిపేటలో ఇక్కడ ఈ స్థలంలో ఈ స్థలం కూడా శిలబాలయ అని ఇక్కడ అన్ని స్థలాలు అమ్మిండు. 400 గజాలు ఇక్కడ మనకు అన్నపూర్ణేశ్వరి ఆలయానికి వాళ్ళు సంకల్పం చేసారు, వీళ్ళు స్థలం ఇచ్చారు, 2 కలిసి వచ్చినాయి. మనకు ఈ గల్లికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ అందరూ మంచి ఆధ్యాత్మికంగా కానీ ఆరోగ్యంగా కానీ అందరు కోటీశ్వరులు లేరు, ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా అమ్మ దయ వలన, అమ్మ దయ ఉంటే అన్ని ఉన్నట్టు, అమ్మ దయ ఉంటే అన్ని ఉన్నట్టు. అట్లా అందరూ సుఖంగా సంతోషంగా వాళ్ళు పిల్లల చదువులు కానీ జాబులు కానీ పెళ్లిళ్ళు కానీ ఏవి కానీ మనం అనుకున్న దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ రేంజిల్లే. ఇక్కడ ఏది చేస్తామన్నా ఒకటి చేద్దామంటే 4 ఎక్కువ రేంజిల్లే అయితే కానీ తక్కువ ఏం కాదు. లోక కళ్యాణార్థం మనం మంచి ప్రసిద్ధి అర్థం అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. బోలో జగదంబ మాతాకి, అన్నపూర్ణేశ్వరి మాతాకి, విశ్వనాథ మహారాజ్కి జై, సమస్త భక్త మండలికి జై, ధ్యానాంజనేయ స్వామికి జై, ధ్యానాంజనేయ స్వామికి జై, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి జై, స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఎస్ఎస్ఐ ఋషి ప్రభాకర్జీ సిద్ధ సమాధి యోగా అని ఇక్కడ యోగా కార్యక్రమం వెంకటాపురాన్ని ఇక్కడ దగ్గర ఉంది కదా, అక్కడ చాలా వేరే దగ్గర కూడా అయినాయి. ఇక్కడ సిద్దిపేటలో ఇక్కడ 1000 క్లాసులు నడిచినాయి, కొద్ది క్లాసులు కాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి తక్కువైంది,
ఈ భక్తులందరూ ఈ గల్లీలందరూ నిలబడి కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నారు. ఈ సిద్ధ సమాధి యోగా క్లాసులు ఒక వేల క్లాసులు, ఎంతో మంది భక్తులు ఋషులు మునులు ఇక్కడికి ఎంతో మంది వచ్చిర్రు. ఇది మామూలు స్థలం కాదు. ఇది అన్నపూర్ణేశ్వరి అంటే అన్నపూర్ణేశ్వరి మహిమ గల శక్తి మాత. ఆ మహిమ అందరికీ కూడా అనుభవంలో కూడా అందరు బాగున్నారు. ఆ మహిమతోని అందరు కూడా మంచిగా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎంతమందో ఋషులు పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు యాగాలు, గాయత్రి యజ్ఞం కూడా అఖండ గాయత్రి యజ్ఞం అయింది ఇక్కడ. శివరాత్రి మహోత్సవం అని, కళ్యాణాలని, అన్ని రకరకాల ఏదో కుంకుమార్చనలు కానీ, లలిత సహస్రనామాల పారాయణ కానీ అట్లా. మళ్ళీ వారం శుక్రవారం గాయత్రి యజ్ఞం ఇప్పటికి కూడా నడుస్తుంది. గాయత్రి యజ్ఞం అప్పుడు భారతం ఉన్నప్పుడు అఖండ గాయత్రి నడిపించారు 3 రోజులు అఖండంగా. రాత్రి తెల్లన్నాక పొద్దున్నాక రాత్రంతా జెంట్స్, పొద్దంతా లేడీసు, అట్లా చేసి ఎన్నో కార్యక్రమాలు. అట్లా వేల మంది ఋషులు మునులు ఎంతమంది మళ్ళీ వేరే దూర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి శిక్షణ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చి గురూజీ ఎవరు మన పెద్ద గురు ఎస్ఎస్ఐ గురూజీలు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఎంతమందికో శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇది యోగస్థ కురుకర్మ. ఎవరు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పింది, మనం చెప్పింది కాదు. మనం చెప్తే గొప్ప అనుకోవచ్చు. ఇది ఏది చెప్పినా కృష్ణుడు చెప్పింది. కృష్ణుడు చెప్పింది ఋషి ప్రభాకర్జీ గురూజీ చెప్పిండు. గురూజీ ద్వారా మనం విన్నాం, మన ద్వారా మీరు కూడా అందరు కూడా వింటారు. ఇది ఋషి పరంపర. అట్లా ఈ భగవద్గీతల కృష్ణుడు చెప్పిన యోగో భవతి దుఃఖ నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున అంటే యోగివిగా అర్జున నిమిత్త మాత్రం, నువ్వు ఒక్క నిమిత్త మాత్రం, నీ లోపల ఉన్నది నేను, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయేర్జున తిష్టతి అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిండు. ప్రతి ప్రాణి లోపల నేనున్నా. నువ్వు నేనెవరో తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు సిద్ధ సమాధి యోగా చేసి ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం పొంది ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని చేరుకోవాలంటే నువ్వు ధ్యానంలో కూర్చొని ఆ ధ్యానం చేసి ఆ నీ లోపల ఉన్న భగవంతుని ముందు చెప్పిన కదా, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయేర్జున తిష్టతి అంటే ప్రతి ప్రాణి లోపల ప్రతి చెట్టు పుట్ట ఏదైనా నేనే తిష్ట వేసుకొని ఉన్నా. నువ్వు అనేది ఏం లేదు. నువ్వు తీస్తున్నావు, నేను చెప్తున్నా, నువ్వు అనుకుంటున్నావు. నేను చెప్పేది లేదు, నువ్వు తీసేది లేదు. నీలో ఉన్నది పరమాత్ముడు, నాలో ఉన్నది పరమాత్ముడు. ఆ పరమాత్ముడు చెప్తుంటే శ్వాస ఉంటే శివం, శ్వాస పోతే శవం. దేనికన్నా వనికేస్తామా? ఆ శ్వాస ఏమైనా కనబడుతుందా? ఉందా? మరి లేకుంటే మనం పనిచేస్తామా? చెయ్యము. శ్వాస ఎవరు? శివం. శ్వాస శివం, శ్వాస పోతే శివం. ఆ శివాన్ని తెలుసుకునే తత్వాన్ని ఎంతో మంది గురూజులు ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో రకాల చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా వేరే క్లాసులకు బయటకు తీసుకెళ్లి కూడా చాలా మంది ఆత్మజ్ఞానం పొందిరు. ఇది చాలా గొప్ప శక్తివంతమైన స్థలం. హరి ఓం తత్సత్.